परम सत्कारयोग बहुत ही प्यारे जुझारू किसान दोस्तों, मेरे नौजवान वीर, मेरिया सत्कारयोग भैणां मातावां, फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत सारिया गल्लां नौजवान कह के गए ने। शायद मेरा ख्याल है कल दा तुसी एक सूचना सारिਆਂ तक पहुँच गई होवे, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ कोई फेसबुक व्हाट्सअप नहीं वरतते, नहीं चलाते, उन्होंने उस गल का पता भी ना लग्या होवे। बड़ा दुख होया, कुछ गल्लां अजिहियां हो रही ने कि जिहड़ा मीडिया है, मीडिया नूं लोकतंत्र दा एक बड़ा थंम मन्निया गया है कि लोकतंत्र टिकिया ही मीडिया के सिर ते हुंदा है। कल इत्थे दास आया सी जिस वेले स्टेज ते तुहाडे रूबरू होने वास्ते, तो हजे पिछे आ ही रहे सीगे कि उस वेले एक रौला पिया। वो रौला की सीगा कि जी मीडिया तो कुछ व्यक्तियों नूं इत्थे नौजवानों ने, अपने वलंटीयरां ने फड़िया, तो वो लोग जिहड़ा असल ड्यूटी है मीडिया की, मीडिया की असल ड्यूटी हुंदी है सच्चाई नूं लोकां दे सामने रखना। अगर सरकार गलत है तो सरकार की गलती नूं नंगिया करके पब्लिक दे सामने रखना ते सरकार दे उत्ते सवाल करने। अगर किते साडे विच कोई खामी है, साडे विच कोई कमी है, तो साडी कमी नूं साडे राहीं गलबात करदिआं साडे विचों लिजा के तुहाडे सामने रखना, ये मीडिया का असल ड्यूटी है। पर उस पत्रकार दे कोलों जिस वेले नौजवानों ने फड़िया, वो दोनों दी, कैमरामैन दी ते वो पत्रकार दी, जदों आपस विच मोबाइल चैट दे उत्ते गलबात हुई है, वो गलबात बड़ी अजीब किस्म दी है। एक तो बार बार उन्होंने ये कहा जा रहा है कि तुसी कवर उत्थों करना है जिथे जगह खाली पई होवे, लोकां दी भीड़ नहीं विखाउणी। ये गल ते जोर लग रहा है। दूसरी गल, इस गल दे उत्ते भी उन्होंने, इन्हां दी 3 बार गल हुई, 4 बार, कि कांड करके निकल जाओ। ये बड़ी अजीब गल है ते बड़ी खतरनाक गल है। जेकर मीडिया वालों, मीडिया के कर्मियों वालों अजिहियां गल्लां होण तो बड़ा दुख है कि देश के लोग जिहड़े अंदोलन करते हैं, जिहड़े आवाज़ उठाउंदे ने, उन्हां दा की बनेगा। किन्ना चिर साडे देश का लोकतंत्र बचिया रहेगा जेकर साडा मीडिया इहो जिहे रोल अदा करन लगेगा। बहुत दिन पहला एक बारी राजल साहब ने इस स्टेज तो यह गल कही सी, मेरा ख्याल है 2-2.5 महीने पहला, कि सानू इस मीडिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने पैने हैं, ये गल कही सी। पर चलो असी सारिਆਂ ने सोच विचार के कहा भी कोई गल नहीं, मीडिया तो मीडिया है, जिन्होंने उन्होंने आपकी ड्यूटी निभा रहे हैं, उस सरकार वाल हो के निभ रहे हैं। आपां आपदी गल है जिहड़ी रखी चलो। जथेबंदियां ने किसी तरह का कोई अजिहा स्टैप चक्कन की लोड़ नहीं समझी और असी शांत रहे। ते कल जिस वेले वो पत्रकार फड़े गए ने, उन्हां दी गल दे विचों बहुत कुछ जो निकल के बाहर आया, तो तुसी मेरा ख्याल सुनिया होएगा। प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई, उस वेले पत्रकार सद्दे गए, तो साडे प्रैस दे सामने वो जो गल्लां मन्ने ने तुसी सुनिया होणगियां, बहुत सारे ने सुन लिया होणगियां। तो मेरे दोस्तों, हुण लोड़ इस गल दी है कि ठीक है, ये जिहड़ा अंदोलन असीं महसूस करते हैं, असीं समझते हैं कि अंदोलन चलदे दे विच एक थां ते स्थिरता आउंदी हुंदी है। अज असीं उस स्थिरता दे पड़ाते हैं।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਆਦਮੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ 8 ਆਦਮੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ 12-15 ਆਦਮੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਂਭੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ ਆਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਆਏ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੌਸਲਾ ਫੜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਚਾਲ, ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਚੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਮੋਰਚਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਡੈਡਲੌਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਇੱਕੋ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਖਤ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਨਰਮ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਖਮਣੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं छोटी जी गल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਢ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਆ ਨਾ, ਦੱਸਿਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੈਟ ਤੇ ਗੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ MSP ਹੈ, ਇਹ ਦੇਣੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਵੀ ਗੈਟ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੈਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੈਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ SP ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਣਿਓ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਟ ਇਹ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, SP ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਤੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ SP ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਵਰ ਉਲ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, SP ਸ਼ੁਕਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ SP ਸ਼ੁਕਲਾ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ SP ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਨਵਰ ਉਲ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ? ਔਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਛਤਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਨਵਰ ਉਲ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ ਦੀ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਤੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਲੜਾਈ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਭਾਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਪਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰੂ ਆ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਤੇ ਮੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ ਕਿਤੇ। ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਦੇਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣਗੇ
पर साडे मन दे अंदर एक दर्द आ यार। वो बजुर्ग वो परिवार सानू साडियां अखां दे मूहरे तुरिया फिरदा है जिन्हें कहा कि मेरी जमीन भावें सारी लग जे, मेरा लड़का बाहर कढ़ाओ। फिर साडा ध्यान पहला उस थां ते जाना चाहिए कि असीं बच्चे बाहर, साडे किसान बाहर कढ़वाइए, फिर देखांगे। लड़ाई तो लंबी है, लड़ाई चली जानी आ, ये लड़ाई छोटी नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पैनी है और लंबी लड़ाई लड़के जितनी है, जितनी जरूरी है। अगर ना लड़ाई जित सके, कई वीरां दा एक दिन मेरे को पत्रकारां ने सवाल किया कि पहला जी अमरीका कुछ होर गल कहंदा सीगा, कनेडा कुछ होर गल कहंदा सी, अज कुछ होर गल कह रहा है। हुण इहदे ते भी सुन लियो ध्यान नाल, ਜਿਹੜੇ ਉਹ देश ਤੁਹਾਡੇ हक च गल्लां करते नजर आए सी ना, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ जी फलाने देश तो चिट्ठी आ गई भारत सरकार नूं, फलाने देश तो चिट्ठी आ गई भारत सरकार नूं।